So right now 57 students are there. मुलगा आहे हां आता कशाला आहेस हां ठीक आहे जा मग खाली गांडूका चाळायला पुन्हा ओके तर गेलं बोल ना का ओके Okay, so now I will share the screen. Screen share करतो. So right now there are total 56 students are live on YouTube. ठीक आहे तर अंदाजे तुम्हाला मग अशी मी सांगितलं 67 स्टुडंट आहेत आता सध्या ओके तर थोडेसे विद्यार्थी जॉईन होऊ दे
ओके, तर तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं होतंच की I have already explained you that our midterm is scheduled for next week. Okay, so after our midterm is scheduled for next week, 15th April. Okay, whatever the topics that I have covered up to now, that I have yesterday posted on the group. Okay, so you can watch that lectures also. You can watch the PowerPoint presentation also. Write down your notes also. Prepare your notes also, and start studying. Okay, so the midterm examination schedule is like for 1+1 there are 20 MCQ and the time limit is at 20 minutes, 15 minutes, sorry. And for the 2+1 there are 14 MCQs and the time limit is 13 minutes. So it is the same pattern of the midterm examination that earlier we have take a midterm in a third semester as well as in a fifth semester. So all of you aware about that, how to conduct or how to confirm the midterm examination. Okay, so the syllabus or the notes that's I have already posted on the group. Group or post केलेले आहेत, so you can watch that material. The PPTs that I have already shared only from that PowerPoint presentation means up to the topic number 8. This syllabus is for the midterm, and today that I have taught, it is not the part of the midterm. Okay, because we have already covered more than 50 to 60% of the syllabus and 70 to 18% of the syllabus of the practicals, because on the webinar that you have attended from the last week, Vikrant Nikam sir have covered more than 90% of the syllabus. मागच्या आठवड्यामध्ये जो आपला वेबिनार संपला त्याच्यामध्ये निकम सरांनी जवळपास 90% सिलेबस संपवलेला आहे ऑलरेडी प्रॅक्टिकलचा. सो आय विल जस्ट टेक अ रिव्हिजन रिगार्डिंग विथ द प्रॅक्टिकल्स. ओके, प्रॅक्टिकलच्या संदर्भामध्ये फक्त रिव्हिजन घेणार आहे. आणि today's our topic number 9 and 10, that is the crop stimulation models and a research tool. Okay, it is also covered by Mr. Vikrant Nikam sir, so I will shed some light on that point. Okay, तर हे जे क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल आहेत, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिड टर्म. हे काय मिड टर्मचा पार्ट नाहीये. ओके, पण तुम्हाला ह्याच्यावर थोडेसे एक म्हणजे ऑलरेडी कव्हर झालेलं आहे, पण तुम्हाला थोडंसं आयडिया यावी. सो यू हॅव समवॉट आयडिया रिगार्डिंग विथ द क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल्स, त्याच्याविषयी यावी ह्याच्या संदर्भामध्ये मी तुम्हाला ती माहिती देत आहे. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल्स? ओके, क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल्स म्हणजे काय आणि त्याला कशाला म्हणतात क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल, दॅट हॅव बीन एक्सप्लेन इन टुडे. ओके, आय विल एक्सप्लेन दिस इन्फॉर्मेशन टुडे. आज जे आहे क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल्स म्हणजे काय आणि काय असतात ते तुम्हाला सांगितलेलं आहेच निकम सरांनी. मी फक्त रिव्हिजन घेणार आहे. ओके, a model is a set of mathematical equation, okay, describing a minimal behavior of the system. Okay, ठीक आहे. तर मॉडेल हे जे असते हे सेट ऑफ मॅथमॅटिकल इक्वेशन असते डिस्क्रायबिंग, ओके, मिमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. म्हणजे हाऊ अ सिस्टम विल वर्क, सिस्टम कशा पद्धतीने वर्क करणार आहे ह्याचं एक मिमिक किंवा बिहेवियरल मॉडेल जे असतं, दॅट इज नोन ॲज अ मॉडेल. ओके, हो हो, तर होतंय. किती वेळ लागतो? तो तासाभरात सुद्धा काम नाही. बाकीचे पुरे सगळ्या वीक नाही. बरं, 2 मिनिटं थांबा, 2 मिनिटं होल्ड करा.
Okay, so a model is a set of mathematical equation describing the mimic behavior of a system. Models stimulate or initiate the behavior of the real crop by predicting the growth of its component. म्हणजे काय मॉडेल म्हणजे आता हे जसं झूम आहे इट इज अ प्लॅटफॉर्म ओके तर झूम ऍप जे आहे इट इज यू हॅव ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड इन युअर मोबाईल I have installed in my laptop, and by using an internet activity, we are connecting to each other. Okay, ठीक आहे. So it is a software. So model is like a software. हे एक प्रकारचं सॉफ्टवेअर असते बेस्ड ऑन द मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स. त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स चे फॉर्म्युलाज यूज केलेले असतात बाय हॅव्हिंग अ पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. त्या माणसाला किती अनुभव आहे त्या ऍग्रिकल्चरच्या फील्डचा त्याच्यावरनं तो इक्वेशन्स तयार करतो. And by using that equation, we can predict the yield of that particular crop at the time of sowing or in the middle of the crop growth age. म्हणजे क्रॉपच्या सोईंग वेळेस किंवा क्रॉप सोईंग केल्यानंतर जे सॉइल असेल त्याची सॉइल टाईप आपल्याला भरावी लागते त्या सॉफ्टवेअरच्या मॉडेलमध्ये. त्याच्यानंतर क्लायमॅटिक कंडिशन्स, रेनफॉल, इव्हॅपोरेशन, काय काय ॲग्रोमेट्रोलॉजिकल मॉडेल्स आहेत. काय काय बायोटिक स्ट्रेसेस जे असतात डिसीजचा अटॅक असेल ते सगळे इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू फिल इन टू दॅट सॉफ्टवेअर. सो सॉफ्टवेअर विल अनालाइज द सिच्युएशन अँड प्रिडिक्ट द इल्ड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रॉप आणि त्या क्रॉपची इल्ड एक जे आहे प्रिडिक्ट करतं. So model is nothing but it is the prediction, okay, of the particular yield. In human beings also, by observing the crop growth, okay, by observing the crop growth, soil type, irrigation facility, the stage of the crop growth, the attack of pests and diseases, or the environmental parameter, we are also predicting the crop yield. Every farmer having it by using their पर्सनल एक्सपिरियन्सेस ही कॅन प्रिडिक्ट द क्रॉप यील्ड. प्रत्येक शेतकरी स्वतःचं येणारं उत्पादन किती असेल कसं असेल ह्याचं एक प्रिडिक्शन मांडतो. दॅट इज नोन ॲज मॉडेलिंग. ओके, बट इट इज नॉट इन अ सायंटिफिक मॅनर. शेतकरी जो मांडतो हे जो आहे तो त्याच्या अनुभवावरनं त्याच्या ठोकताळे असतात काही त्याच्यावरनं मांडतो ना की सायंटिफिक मॅनर. But in a crop modeling, we are giving the prediction in a much more in a scientific manner. Okay, nobody said that the modeling yield or modeling prediction will be 80%, 90%, or 100% right, depending upon the situation, depending upon the condition, depending upon the data. Okay, depending upon the model that you are using, it may be vary. Okay, त्यामध्ये कमी जास्त येऊ शकतं, but it is a prediction. ह्याला एक prediction म्हणलं जातं. Modeling is based on the assumption that any given process can be expressed in a formal mathematical statement or a set of the statement. मॉडेलिंग मध्ये एक फॉर्मल मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट किंवा सेट ऑफ स्टेटमेंट असते आणि त्याच्यावरच तुम्ही ठरवू शकता की ह्याच्यामध्ये कोणतं मॉडेल कुठं वापरायचं आणि कशा पद्धतीने वापरायचं. दॅट इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू नो अबाउट दॅट. That is stimulation. Stimulations means it is the process of building a model and analyzing the system. The art of building a mathematical model and study their properties in reference to those of the system developed in 1982. आता stimulations म्हणजे काय? Stimulations means it is like a software. So by using the mathematical models or mathematical concept or mathematical equation, we have to prepare one model. Okay, in that model you have to decide, you have to add the agrometeorological parameter, you have to add the climatic parameters, you have to add plant parameters, you have to add soil parameters. Okay, which parameters that you have to add and what are the equation for that particular parameter. Like this way you have to build up a model that is known as a stimulation. Okay, stimulation म्हणजे ते जे इक्वेशन्स असतील किंवा जे फॉर्म्युला सूत्र असतील तर तुम्हाला कोणते कोणते सूत्र वापरायचे आहेत आणि त्याचं आउटकम कसं येणार आहे हे तुम्हाला आधी टाकून रन करावं लागतं, एकदा दोनदा बघावं लागतं. आणि आपण जे मॉडेल क्रिएट केलेलं आहे आणि ऍक्च्युअल जी यील्ड आलेली आहे ह्याच्यामध्ये कितीचा गॅप पडतोय, किती व्हेरिएशन पडतंय, आपलं काय चुकतंय आणि किंवा आपण काय अल्टर केलं पाहिजे. ऑल दीज थिंग्स शुड बी इम्प्रूव्ड व्हाईल प्रिपेअरिंग द मॉडेल. मॉडेल काय एका दिवसामध्ये किंवा एका महिन्यामध्ये बनणारी गोष्ट नाहीये. ACRD 11 म्यूट कर स्वतःला. सारखे पोरावानी करू नका रे, किती वेळा सांगितलंय म्यूट ठेवा. इट विल डिस्टर्ब अदर स्टुडंट. ओके, हे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना डिस्टर्ब करतंय बिनकारणाचं. सो क्रॉप मॉडेल सिंपल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द क्रॉप. क्रॉप मॉडेल म्हणजे काय? एक सिंपल रिप्रेझेंटेशन असते क्रॉपचं. ओके, ठीक आहे. तर a limited part of reality that contains the
interrelated factor. Okay, it is a limited part of reality that contains a interrelated factor. Okay, ही एक रियालिटीची एक लिमिटेड फॅक्टर आहे. म्हणजे भविष्यात काय होऊ शकतं किंवा किती उत्पादन होऊ शकतं ह्याची एक आपण एक प्रिडिक्शन देतोय किंवा अनुभव. थोडक्यात काय ज्योतिषशास्त्र असेल किंवा बाकीची गोष्ट असते ना, लोक सांगतात ना तुझं मी भविष्य सांगतो. आता हे काय सायंटिफिक नसतं, एकदम फंडामेंटल गोष्टीवर जनरल सांगितलं जातं. बट इन ऍग्रिकल्चर वी आर प्रिडिक्टिंग द यील्ड बेस्ड ऑन द क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल. इट इज द 100% scientific method. आता types of the model, purpose for which it is designed: statistical and empirical models, mechanistic models, deterministic models, stochastic models, static models and dynamic model. तर आपल्या कुठल्या पर्पज साठी वापरायचं आहे, आपला ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याच्यावरनं आपण कोणते मॉडेल्स वापरायचे हे डिसाइड केलं जातं. आता स्टॅटिस्टिकल और इम्पेरिकल मॉडेल, a direct description of observed data generally expressed as a regression equation. These models give no information on the mechanism that gives rise to the response. Step down regression or correlation. आता स्टॅटिस्टिकल किंवा इम्पेरिकल मॉडेल मध्ये तुम्हाला डाटा भरावा लागतो. आता रिग्रेशन काय आहे, यू आर लर्न इन स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात. ओके, तर ह्याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिकल डाटा भरून, ओके, म्हणजे प्लांट हाईट असेल किंवा प्लांट स्पीड असेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस असतील, नंबर ऑफ लीव्स असतील किंवा नंबर ऑफ इयर हेड पर प्लांट असेल, असा स्टॅटिस्टिकल डाटा भरून ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या क्रॉपची यील्ड प्रिडिक्ट करता ह्याला एक स्टॅटिस्टिकल किंवा इम्पेरिकल मॉडेल्स असं म्हटलं जातं. तुम्हाला डिटेलमध्ये नाहीये, तुम्हाला फक्त या लाईनी किंवा ओळी आयदर यू हॅव टू बाय हार्ट, तुम्हाला एक तर पाठ करावे लागतील किंवा समजून घ्यावे लागतील. द चॉईस इज युअर्स, ती तुमची चॉईस आहे. ओके, ठीक आहे. ह्याला म्हणायचं स्टॅटिस्टिकल किंवा इम्पेरिकल मॉडेल. आता mechanistic model, these attempts use fundamental mechanism of a plant and the soil processes to stimulate the specific outcome. Okay, तर ह्याच्यामध्ये एक अटेम्प्ट क्रिएट केला जातो, यूज ऑफ फंडामेंटल मेकॅनिझम ऑफ द प्लांट अँड सॉइल प्रोसेसेस टू स्टिम्युलेट द स्पेसिफिक आउटकम. ओके, तर फंडामेंटल मेकॅनिझम ऑफ द प्लांट अँड सॉइल प्रोसेस, these model based on the physical selection, photosynthesis based model. ओके, तर याच्यामध्ये पानाची संख्या, पानाची साईज, त्याचं ओरिएंटेशन, ते फोटोसिंथेसिस किती करतंय, सनलाइट कशी आहे, आणि बाय टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन ऑफ दीज पॅरामीटर्स ऑर दीज फॅक्टर वी कॅन प्रिडिक्ट द यील्ड. ओके, तर प्रत्येक मॉडेलमध्ये काय पकडायचं आहे किंवा काय डाटा इनपुट करायचा आहे की जेणेकरून वी विल गेट आउटपुट, आपल्याला काय प्रकारचं आउटपुट मिळेल ह्याच्यावर ते मॉडेल वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉडेल्स डेव्हलप केलेले आहेत किंवा डिझाईन केलेले आहेत. ओके, तर ह्याच्यामध्ये फंडामेंटल इनपुट्स जे आहेत प्लांटचे असतील किंवा सॉइलचे असतील, म्हणजे सॉइल मध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पीएच, ईसी किती आहे त्या सॉइलचा, हे सुद्धा या मॉडेल मध्ये भरायचं आहे. ओके, आणि फोटोसिंथेसिस किती होतंय त्याच्यावरनं त्याचं फूड किती तयार होऊ शकतं आणि यील्ड किती येऊ शकते ह्याला म्हणायचं ओके मेकॅनिस्टिक और मेकॅनिस्टिक मॉडेल्स. ओके, त्यानंतर deterministic models, these model estimate the exact value of the yield or dependent variable. Okay, हे जे मॉडेल आहे, these model estimate the exact value of the yield or dependent variable. These model also defined a coefficient. Okay, example, NPK doses are applied in a defined yield or given outcome. Okay, आता ह्याच्यामध्ये टाइम, ऍव्हरेज स्पीड, डिस्टन्स, ओके, साइड स्ट्राइट लेंथ, स्ट्राइट फ्रिक्वेन्सी, landing distance, tracking time, flight distances, takeoff distances, speed takeoff, angle of takeoff, height of takeoff, air resistance including the wind, ground contact time, flight time. So हे जे आहे डिटर्मिनिस्टिक मॉडेल, हे जे रन केलं जातं ह्याच्यामध्ये आता हे जे दिलेलं आहे वरचं खाली फ्लो चार्ट जो दिलेला आहे, ओके, हे ड्रोन न स्प्रेइंग केलेलं आहे एनपीकेचं. मग ड्रोन किती उडणार, त्या ड्रोनचं स्पीड किती असणार आहे, त्याचं टेक ऑफ डिस्टन्सेस किती असणार आहे, तो स्प्रे किती करणार आहे, त्याचं एअर रेजिस्टन्स किती होणार आहे, स्पीड किती होणार आहे, जमिनीपासून किती हाईटवर चालणार आहे. हे डिटर्मिनिस्टिक मॉडेल जे आहे त्याच्यामध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल जे असतात त्याचा वापर करून कशा पद्धतीनं, म्हणजे थोडक्यात काय, फर्टिलायझर डोस दिल्यानंतर तुमच्या यील्ड मध्ये काय रिस्पॉन्स येतो किंवा आउटकम काय रिस्पॉन्स येतो ह्याच्यावर जास्त हे मॉडेल डिटर्मिनिस्टिक डिपेंड आहे. ओके, बाकी क्लायमॅटिक पॅरामीटर्स असतील, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, हे इतके कन्सिडर्ड केले जात नाहीत. ह्याच्यामध्ये इनपुट्स जे तुमचे आहेत दॅट इज यू आर युझिंग, ओके, जे तुम्ही यूज करणार आहे का की ते तुम्ही डिपेंड
म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणजे काय, फिक्स तुम्हाला माहिती आहे किती क्वांटिटी टाकायचं, किती क्वांटिटी अप्लाय करायचं आहे, त्याला म्हणतात डिपेंडंट व्हेरिएबल. आलं लक्षामध्ये? ठीक आहे. त्यानंतर stochastic model. The model are based on the probability of occurrence of the some event of external variable, such as input of different output are given along with the probabilities. These model define the yield or state of dependent variable at given rate. आता stochastic models जे असतात ह्याच्यामध्ये set of input different output are given along with the probability. ओके, प्रोबॅबिलिटी म्हणजे काय हे पण तुम्ही ऑलरेडी स्टॅटिस्टिक्स मध्ये शिकलेला आहात. लक्षामध्ये प्रोबॅबिलिटी ह्याचा अर्थ काय असतो की आपल्याला एक अज्युम करायचं असते की काय होऊ शकतं किंवा किती इनपुट्स वापरले जाऊ शकतात. ओके, आणि त्याचा आउटकम काय येईल किंवा आउटपुट काय येईल ह्या दोन्ही गोष्टी वापरल्या केल्या जातात, त्याला म्हणलं जातं इनपुट. ठीक आहे. तर हे जे आहे स्टोकॅस्टिक मॉडेल, ओके, ह्याच्यामध्ये एक्सटर्नल पॅरामीटर किंवा फॅक्टर्स सुद्धा इन्क्लूड केले जातात. क्लायमॅटिक असेल, सॉइल असेल, प्लांट असेल, आणि जे आपले डिपेंडंट व्हेरिएबल आहेत इनपुट, ज्याच्यामध्ये हर्बिसाइड असेल, एनपीके असेल, इरिगेशन असेल, त्या सगळ्यांचा यूज करून वी आर प्रिडिक्टिंग द क्रॉप यील्ड. देन स्टॅटिक मॉडेल, the time is not included as a variable. Depend and independent variable have a having a value remain constant over a given period of time. तर टाइम ह्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल इन्क्लूड केला जात नाही. कधी टाकताय, कधी कसं टाकताय, कुठल्या वेळेत टाकताय, सकाळी टाकताय का संध्याकाळी टाकताय, दोन इरिगेशनच्या इंटरव्हल किती आहे, फ्रिक्वेन्सी किती आहे, टाइम ऑफ सोईंग काय आहे, यील्ड हार्वेस्टिंगला कधी येणार, टाइम व्हेरिएबल जे आहे हे ह्या मॉडेलमध्ये पकडलं गेलं जात नाही. फक्त ज्या तुमच्या इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट हे जे इनपुट्स आहेत किंवा जे पॅरामीटर्स किंवा फॅक्टर्स आहेत तेवढेच कन्सिडर्ड करून जे मॉडेल बनवलं जातं त्याला म्हणलं जातं स्टॅटिक मॉडेल. ठीक आहे. तर डायनॅमिक स्टिम्युलेशन मॉडेल, दीज मॉडेल प्रिडिक्ट अ चेंज इन अ क्रॉप स्टेटस विथ द टाइम. आता ह्याच्यामध्ये बघा, मागच्या मॉडेलमध्ये आपण टाइम कन्सिडर करत नव्हतो. डायनॅमिक स्टिम्युलेशन मॉडेल्स मध्ये वी आर कन्सिडरिंग द टाइम विथ द क्रॉप स्टेटस. क्रॉपचं सोईंग कधी झालं आहे, क्रॉपचं स्टेटस काय आहे, फर्टिलायझर कधी अप्लाय केलेले आहेत, इरिगेशन कधी दिलेलं आहे, अँड इट्स रिलेशन विथ द टाइम विथ रिलेशन विथ द क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस. Both dependent and independent variable are having a value which remain constant over a given period of time. आणि ह्याच्यामध्ये इनपुट्स किती वापरलेले आहेत, डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट. ओके, कसं कसं कधी कधी कुठली कुठली सिच्युएशन रेज झालेली आहे, अराईज झालेली आहे, आणि कोणत्या टायमिंगला रेज झालेली आहे, म्हणजे ते व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असेल, जर्मिनेशन असेल, हार्वेस्टिंग स्टेज असेल, आणि त्याचा क्रॉपच्या ग्रोथवर आणि डेव्हलपमेंटवर किंवा इल्डवर काय इफेक्ट येणार आहे. ऑल आर कन्सिडर्ड इन अ डायनॅमिक स्टिम्युलेशन मॉडेल. आता क्रोनॉलॉजी ऑफ क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेलिंग. क्रोनॉलॉजी म्हणजे काय, कधी सुरुवात झाली, कशी सुरुवात झाली आणि कुठपर्यंत आलेला आहे. आता थोडस 1960 ला सिंपल वॉटर बॅलन्स हे जे आहे पहिलं आलं सिंपल वॉटर बॅलन्स मॉडेल इन 1965. अ मॉडेल फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ क्रॉप कॅनोपी. डीविटनं काय केलं, पहिल्यांदा फक्त वॉटर आणि बॅलन्स मॉडेल होतं, म्हणजे किती पाणी देत आहे आणि किती यील्ड येते. 1965 मध्ये त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेटिक रेट हा एक आणि क्रॉप कॅनोपीचा हा डीविटनं एक तयार केला सायंटिस्टनं. 1970 साली एलिमेंटरी क्रॉप ग्रोथ स्टिम्युलेटर कन्स्ट्रक्शन बाय डीविट. त्यामध्ये अजून 5 वर्ष काम केल्यानंतर क्रॉप ग्रोथ ज्या पॅरामीटर्स आहेत, प्लांट हाईट, प्लांट साईज, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन, ह्या ज्या सगळे पॅरामीटर्स आहेत ते इन्क्लूड करून अजून जरा मॉडेल चांगलं बनवण्याचा प्रयत्न केला. 1977 इंट्रोडक्शन ऑफ मायक्रोमेट्रोलॉजी इन अ मॉडेल अँड क्वांटिफिकेशन ऑफ कॅनोपी रेजिस्टन्स. ओके, गुरुडियन. ओके, 1977 साली अॅग्रोमेट्रोलॉजिकल जे पॅरामीटर्स आहेत, म्हणजे टेम्परेचर, सनलाइट, ह्युमिडिटी, रेनफॉल, हे जे पॅरामीटर्स आहेत ते इन्क्लूड करण्यात आले. 1978 साली 1978 बेसिक क्रॉप ग्रोथ स्टिम्युलेटर. ओके, BACROC, डीविट अँड गुरुडीन या दोघांनी मिळून एक 1978 साली क्रॉप स्टिम्युलेटर मॉडेल बेसिक, त्यामध्ये मेट्रोलॉजिकल पॅरामीटर पण आहे, क्रॉप ग्रोथचे पॅरामीटर पण आहे, ते इन्क्लूड करून बनवलं. इन 1982 इंटरनॅशनल बेंचमार्क साइट नेटवर्क फॉर द ॲग्रो टेक्नॉलॉजिकल ट्रान्सफर begin the development of a model or University of Hawaii the decision support system for agro technology transfer, DSAT ज्याला म्हणलं जातं. ओके, 1992 साली इंटरनॅशनल बेंचमार्क साइट, ओके, ॲग्रोमेट्रोलॉजीची
हवाई युनिव्हर्सिटीमध्ये हे मॉडेल त्यांनी तयार करायला चालू केलं. आणि त्यानंतर 1994 ला ORYZA1 ट्रॉफिक अँड इट्स कोवर्कर इन 1994 ला त्यांनी अजून एक मॉडेल दिलं. आता स्टेप काय असतात मॉडेलिंग मध्ये किंवा क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल्स कसं बनवलं जातं, हाऊ इट कॅन बी प्रिपेअर्ड. त्यामध्ये पहिलं असते डिफाईन द गोल. ओके, व्हॉट इज युअर ऍक्च्युअल गोल, तुमचा ऍक्च्युअल गोल काय आहे, व्हाय यू हॅव टू प्रिपेअर दिस मॉडेल, आणि तुम्हाला हे मॉडेल का बनवायचं आहे, व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, म्हणजे सगळेच मॉडेल काय, दे आर नॉट फॉर ओनली प्रिडिक्टिंग द यील्ड. सगळे मॉडेल काय फक्त यील्ड प्रिडिक्शन साठी असतात असं काही नाहीये. ओके, त्याच्यामध्ये काही मॉडेल्स मध्ये क्रॉपची हाईट, क्रॉपची ग्रोथ पण प्रिडिक्ट केली जाते. काही मॉडेल्स मध्ये व्हेन टू इरिगेट, हाऊ टू इरिगेट, हाऊ मच टू इरिगेट, कधी पाणी द्यायचं, किती पाणी द्यायचं, कसं पाणी द्यायचं. काही मॉडेल्स मधनं तुम्हाला न्यूट्रिएंट सप्लाय किंवा न्यूट्रिएंट डोसेस कसे अप्लाय करायचे, किती द्यायचे, कशा पद्धतीने द्यायचे ते सांगितलं जातं. म्हणजे तुम्हाला ते मॉडेल कशासाठी बनवायचं आहे हे तुम्ही फिक्सअप केलं पाहिजे. डिफाईन द सिस्टम अँड इट्स बाउंड्री, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय ऍड करणार आहे, काय काय इक्वेशन टाकणार आहे आणि तुम्हाला आउटकम काय पाहिजे, ह्याला म्हणायचं बाउंड्री. ओके, नुसतंच भरमसाठ पॅरामीटर टाकले आणि आपल्याला काय पाहिजे हे जर आपल्याला पर्टिक्युलर माहित नसेल तर ते मॉडेल कॉम्प्लिकेटेड आणि कॉम्प्लेक्स होईल. त्यामुळं तुम्ही ठरवायचं आहे की तुम्हाला काय ऍड करायचं आहे आणि तुमचं टार्गेट काय आहे. आता डिफाईन द की व्हेरिएबल इन अ सिस्टम. अ स्टेट व्हेरिएबल आर दोज विच आर can be measured, soil moisture, contain or crop yield. Rate variable are the rate of the different processes operating in a system like photosynthesis or rate of transpiration rate. Deriving the variables such as a variable which are not the part of the system but affecting the system like sunshine or rainfall. And auxiliary variable are the intermediate product, dry matter, okay, or water stress. तर ह्याच्यामध्ये हे जे व्हेरिएबल्स आहेत, स्टेट व्हेरिएबल्स असतील, सॉइल मॉइश्चर जे आपण मोजू शकतो, किंवा ओके क्रॉप यील्ड, रेट व्हेरिएबल म्हणजे ज्यामध्ये रेट मध्ये कमी जास्त होऊ शकतं, वाढू शकतं किंवा कमी होऊ शकतं, मीन्स फोटोसिंथेसिस और ट्रान्सपिरेशन. डिरायव्हिंग व्हेरिएबल, द व्हेरिएबल विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम बट अफेक्टिंग द सिस्टम. आता डिरायव्हिंग व्हेरिएबल, ड्रायव्हिंग व्हेरिएबल्स मध्ये काय, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी. ओके, हे जे आहेत हे काय त्या फिक्स व्हेरिएबल नसतात का की ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन येऊ शकतं आणि येतच. यू कॅनॉट 100% प्रिडिक्ट. ऑक्झिलरी व्हेरिएबल आर द इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट, ड्राय मॅटर, ओके, वॉटर स्ट्रेस. ओके, नंतर क्वांटिफाईंग द रिलेशनशिप अँड इव्हॅल्युएशन. तर तुम्हाला ह्याची रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करावी लागते या व्हेरिएबलची विथ द क्रॉप ग्रोथ and its development. Calibration. Model calibration is the initial testing of the model and turning into reflect a set of the field data or processes of estimating the model parameter by comparing the model prediction output for a given set of assumed condition with observed data for same condition. आता कॅलिब्रेशन म्हणजे काय आहे? कॅलिब्रेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. कुठलाही वजन काट्यावर आपण वजन ठेवायच्या आधी त्याचं कॅलिब्रेशन करतो. ओके, म्हणजे त्याला शून्य व्यवस्थित येतंय का नाही हे आपण पाहतो. तर मॉडेल्स मध्ये पण मॉडेल तयार केल्यानंतर ते रिझल्ट कसा देतंय किंवा आउटपुट किती अॅक्युरेट देतंय हे तुम्हाला कम्पेअर करावं लागतं विथ द ऍक्च्युअल यील्ड, आलेल्या यील्ड बरोबर. त्यानंतर व्हॅलिडेशन, द टेस्टिंग ऑफ अ मॉडेल विथ अ डाटा सेट रिप्रेझेंटिंग द लोकल फील्ड डाटा. दिस डाटा सेट represent an independent source of different form the data used to develop the relation. ओके, आता व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, द मॉडेल जे आहे हा एक डाटाचा सेट असतोय, लोकल फील्ड डाटा. ओके, आणि an independent source different from the data used for developing the relationship. आता जे रिलेशन आपण एस्टॅब्लिश करताना जो डाटा भरणार आहे आणि ऍक्च्युअल डाटामध्ये थोडंसं व्हेरिएशन येणार आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला कुठे ना कुठेतरी व्हॅलिडेट करायचं असते. ओके, त्यानंतर सेन्सिटिव्हिटी अनालिसिस. A validation model is then tested for the selectivity of different factors. Okay, temperature, rainfall, nitrogen dose. This is done to check the whether the model responding to the change in these factors. तर ह्याच्यामध्ये टेम्परेचर, रेनफॉल, व्हेरिएशन, नायट्रोजन डोसेस ह्याच्यामध्ये मॉडेल बनवताना तुम्ही काय वेळेस ते स्वतःहून कमी करायचे, टेम्परेचर वाढवायचं, कमी करायचं, रेनफॉल वाढवायचा, कमी करायचा, किंवा नायट्रोजन
फर्टिलायझर डोसेस वाढवायचे कमी करायचे. हाऊ अ मॉडेल इज रिॲक्टिव्ह आणि मॉडेल तुम्हाला काय रिझल्ट देते, काय डाटा देते हे पण टेस्ट किंवा चेक करायला पाहिजे. आता क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल्स मध्ये सॉइल पॅरामीटर्स, क्लायमॅटिक पॅरामीटर्स, प्लांट पॅरामीटर्स अँड मॅनेजमेंट पॅरामीटर्स, ओके, हे सगळे इन्क्लूड करून ते आपण क्रॉप यील्ड प्रिडिक्ट करतो. आता मेजर अँड पॉप्युलर क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल आता कुठला आहे, DSSAT डिसिजन सपोर्ट सिस्टम फॉर ॲग्रोटेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर, त्यानंतर AquaCrop, InfoCrop, APSIM ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम स्टिम्युलेटर. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टिम्युलेटर आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉडेल्स आहेत. ओके, त्यानंतर 2 मिनिटं थांबा, लॅपटॉपला काहीतरी प्रॉब्लेम आला. दोन मिनिटं थांबा. ओके, तर थोडासा प्रॉब्लेम आलता. मेंटेनिंग द प्रोग्राम. ओके, हे आता नेटवरची इमेज असल्यामुळे थोडीशी ब्लर आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय काय तुम्हाला टाकायचं आहे, सिग्नल इंटरफेरेन्शन असेल, आउटकम असेल, लँड असेल, लँड क्वालिटी असेल, कॅपॅबिलिटी असेल, इरिगेशनच्या सोयी असतील, वेदर पॅरामीटर्स असतील, ओके, सॉइल प्लांट ऍटमॉस्फेरिक पॅरामीटर असतील, त्यामध्ये ड्रायवेट असेल, प्लांटची ग्रोथ असेल, क्रॉपचं नाव असेल, ओके, त्यानंतर जिओग्राफिकल टेम्पलेट्स, प्लांट आणि जे रिलेशन. म्हणजे एका मॉडेल मध्ये तुम्ही वेदर पॅरामीटर, मॅनेजमेंट पॅरामीटर, सॉइल पॅरामीटर, प्लांट पॅरामीटर, ओके, सगळे पॅरामीटर टाकून सुद्धा तुम्ही एक युनिफॉर्म आणि एक चांगल्या क्वालिटीचं मॉडेल यू कॅन प्रिपेअर. ओके, हे जे आहे DSSAT DSAT-CSM मॉडेल. ओके, त्यानंतर कंपोनंट्स ऑफ AquaCrop FAO मॉडेल. तर सोलार रेडिएशन, त्यापासून बायोमास किती येणार आहे आणि बायोमास पासून यील्ड किती येणार आहे, ही एक पॉइंट आहे. आणि त्याच्यानंतर क्रॉप ट्रान्सपिरेशन आणि क्रॉप इव्हॅपोरेशन ट्रान्सपिरेशन, डे टाइम, सनलाईटचा टाइम, ह्याच्यावर एक मॉडेल डिपेंड केलं आहे किंवा बेस केलं आहे लक्षामध्ये, ठीक आहे. आणि त्याच्यावरनं क्रॉप स्टिम्युलेशन मॉडेल. दुसरा आहे क्रॉप इन्फो मॉडेल. आता क्रॉप इन्फो मॉडेल मध्ये काय येतं, वेदरचे इनपुट्स, त्यामध्ये रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्युमिडिटी, फ्लड, धुरक, पूर परिस्थिती, रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्युमिडिटी, या सगळ्या गोष्टी इनपुट म्हणून वापरल्या जातात. सॉइल मध्ये टेक्स्चर, पीएच, डेप्थ, फर्टिलिटी, व्हरायट्यांमध्ये फिजिओलॉजी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, आणि मॅनेजमेंट मध्ये डेट्स ऑफ प्लांटिंग, फर्टिलायझर, इरिगेशन, रेसिड्यू मॅनेजमेंट, देअर टाइम, आणि पेस्ट मध्ये टाईप, पॉप्युलॅरिटी, सिव्हिअरिटी, हे सगळे इनपुट्स घातले जातात क्रॉप इन्फो मॉडेल मध्ये. आणि आउटपुट काय येतं, इकॉनॉमिक यील्ड और बायोमास, क्रॉप ड्युरेशन, इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन, नायट्रोजन, फॉस्फरस अपटेक, म्हणजे आपल्याला काय काय मिळू शकतं. यील्ड लॉसेस ड्यू टू द पेस्ट, एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट और ग्रीन हाऊस गॅस इम्पॅक्ट, सॉइल वॉटर और CN रेशो, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, you will get sub-modular structure of APSIM stimulation control. त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट असते, रिपोर्ट असते, मेट्रोलॉजिकल डाटा असते, सॉइल असते, सॉइल पीएच, EC, फॉस्फरस, सॉइलचं इरोजन, मॅन्युअर, इकॉनॉमिकल रेसिडन्स, ओके, फर्टिलायझर, इरिगेशन, लिग्मेंट्स फॅमिलीचा आहे का नाही, मेज आहे का नाही, विडा आहे का नाही. सो ऑल दिस थिंग्स टेक इनटू कन्सिडरेशन. APSIM model are designed. Okay, त्यामध्ये there are some agronomical parameters, some are soil parameters. आता इनपुट फाईल मध्ये काय येतं, वेदर डाटा, सॉइल डाटा, मॅनेजमेंट डाटा और कल्टिवेटर डाटा, हे सगळं जे आहे हे इनपुट फाईल मध्ये तुमच्या येतं. आता जिओमेट्रिक कोएफिशियंट, ओके, आता बघा प्रत्येक क्रॉपला एक सर्टन कोड दिलेला असतो. ओके सर, त्याच्या ग्रोथ स्टेज पासून, त्याच्या हाईट पासून, त्याच्या जर्मिनेशन पासून आपल्याला ते मॉनिटर करायचं आहे. विच आर देअर ग्रोथ स्टेजेस, व्हॉट इज द टेम्परेचर, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन, हाऊ वी कॅन गिव्ह द इरिगेशन, इज देर इज एनी attack of pest and diseases on the weed into the field, then these things also should take into the consideration.
while preparing the models. Okay, latitude, longitude of that particular data, data latitude, longitude पण पाहिजे. आता जेनेटिकल कोएफिशियंट जेनेटिकली सुद्धा काय होऊ शकतं, ज्याला आपण म्हणतो इन नेचर देअर इज अ आर्टिफिशियल म्युटेशन ऑफ 2%. निसर्गामध्ये सुद्धा आर्टिफिशियल म्युटेशन होऊ शकतं 2%. ओके, लाईफ सायकल, फोटोसिंथेसिस, सेन्सिटिव्हिटी टू द डे, लीफ एरिया, त्यानंतर पेराट्रिकेशन, त्यानंतर रिमोबिलायझेशन, सीड ग्रोथ, सीड कंपॅरिझन, सीड फील्ड ड्युरेशन, वर्निलायझेशन, क्रॉप growing degree or days of accumulation. So by taking all these consideration, where the use of this model agronomical research and extension research मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जातं. त्यानंतर पोल्ट्री पॉलिसी मेकर्स, फार्मर अँड देअर ऍक्टिव्हर्स, फार्मर्स आणि त्याचे ऍक्टिव्हर्स, पॉलिसी मेकर्स जे निर्णय घेतात, मंत्री असतील, त्यानंतर आपण काय म्हणतो त्यांना, मंत्री आणि सचिव असतील लेवलची माणसं, प्रायव्हेट सेक्टर्स असतील किंवा एज्युकेशनल सेक्टर्स असतील. ओके, युजेस. आता युजेस काय आहेत? क्रॉप सिस्टमिक मॅनेजमेंट टू इव्हॅल्युएट द ऑप्टिमम मॅनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑफ कल्चर, इव्हॅल्युएट द वेदर रिस्क, इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन. दीज आर द रिसोर्स ऑब्झर्वेशन टूल्स. त्यामध्ये वेदर, त्याचं कंडिशन, त्याचं रिलेशन, कल्चरल प्रॅक्टिसेस, ओके, त्याची मॅनेजमेंट, सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्याच्यामध्ये पाहिल्या किंवा बघितल्या जातात. आता अंडरस्टँडिंग द रिसर्च, टेस्टिंग सायंटिफिक हायपोथेसिस, yield predicting the forecasting, evaluation of the climatic change, useful for the solving the various practices, problem in agriculture, help in adaptive strategies by which the negative impact due to the climate change can be minimized. Crop growth model identify the price reason from the yield at the farmer field and processing the crop yield. Okay, evaluate the cultivar stability and undergo the long durational term. त्याच्यामध्ये सॉइल टेस्टिंग केलं जातं, yield मॉनिटरिंग केलं जातं, क्रॉपची ग्रोथ, त्याच्यामधल्या बाकीच्या पॅरामीटर सुद्धा टेस्ट करून वी कॅन गिव्ह यू द ॲक्युरेट डाटा. आता INPUTS त्यामध्ये काय आहे? डिपेंडिंग अपॉन द सिटिंग, एक्सपेरिमेंटल डाटा, सॉइल डाटा, वेदर डाटा, कल्टिवर डाटा, हे सगळं टाकायचं, एक मॉडेल बनणार. प्रिव्हियस क्रॉप डाटा, मागच्या वर्षीची यील्ड, आणि क्रॉप डाटा ड्युरिंग दिस सीझन, आणि ह्या वर्षी येणारी यील्ड. तर कुठल्या गोष्टी कमी पडल्या आणि कुठल्या गोष्टी व्यवस्थित होत्या हे तुम्हाला कळू शकतं. ओके, आता इथं एक मॉडेल दिलेलं आहे, CERES, राईट. द ग्रेन यील्ड ऑफ ड्राय मॅटर इज 2 ग्रॅम. ओके, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ग्रेन ॲज अ फ्रॅक्शन ऑफ द above ground biomass. Okay, QDAERI, average daily total of the including NPK. Okay, ठीक आहे. आणि फ्रॅक्शन ऑफ द मेकॅनिझम, RUE, depending on the crop performance of or the number of month. ह्याच्यामध्ये ग्रेन यील्ड, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, फ्रॅक्शन ऑफ photosynthetic active radiation, number of days exposed to the radiation, या सगळ्याचा विचार करून हे मॉडेल काढलेलं आहे. ओके, सो लाईक दिस वे. Thank you very much. I have covered today's our topic, that is crop stimulation models. If you have any doubt, you can ask me. तुम्हाला काय शंका असेल, काय डाऊट असेल तर तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता, रिलेटेड विथ द मिड टर्म और रिलेटेड विथ द आवर सिलेबस. ओके, आहे का कोणाला काय शंका? आहे का कोणाला काय शंका असेल तर विचारा. आणि आपण आता युट्यूब लाईव्ह पण लेक्चर करतोय. 100 विद्यार्थी झाले की लेक्चर लॉक होतं, पण युट्यूब लाईव्ह केल्यानंतर किती हजारोही विद्यार्थी ते लेक्चर पाहू शकतात. बोला, कोणाला काय शंका? ठीक आहे, मी मीटिंग एंड करतो. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर कोऑपरेशन अँड सपोर्ट. मीटिंग एंड करतोय, टॉपिक संपलेला